Hello friends, I am Gogol, a motivated physics learner and a dedicated physics lover. Welcome to my channel Target Physics and welcome you to the course Special Theory of Relativity. So first of all I want to set up some series of rules and regulation about the course and about my contact, that if you want to get in touch with me then it will help you. Okay, so let me give my email ID. So first my email ID. This is gogolphysics@gmail.com. gogolphysics@gmail.com. I want to also introduce my WhatsApp number for the interested participants or students by contacting some problems in special theory of relativity and some theoretical aspects, some derivation, some kind of another thing. Okay, so my WhatsApp number is 7550-820-770. Third, I would like to suggest the textbooks for this course. So, textbooks. Oh yeah, feel free to send me a mail at any time you prefer, and about the matters and about the academic details or about the course, and I will get back to you as soon as possible from myself. So textbook. First of all, I want to introduce for you a textbook called Relativity. Relativity by Wolfgang Rindler. Relativity by Wolfgang Rindler. This is Oxford series book. So this is Oxford. The textbook must in the form of second edition on after that. Okay. So this will be must in the form of second edition. For the interested participant or students, the second kind of textbook is given by Relativity by Yappy French. Yappy French. This is MIT series book. MIT series book. If you did not find any PDF in email, in internet, then please tell me via my WhatsApp number. I can attach that PDF to you. Okay? Okay, fine. So what is relativity? First of all, question that what is relativity? The course Special Theory of Relativity is a talk about general topic. Okay, this is a topic about general talk. Even non-physicist, any non-physicist keep talking about some velocity of light in vacuum, why we cannot accelerate it more than the speed of light, E equal to mc square, that is energy mass conservation relation. And after that, most interesting thing is that students often think that we have such number of material particles in our whole world, but why we cannot convert that particles into some energy and solve our entire energy crisis problem in the whole world, like that. And for physicists, it is a fantastic way to learn the special theory of relativity, and it has a great significance. Okay, I think it is a very beautiful topic I have ever read in graduate or undergraduate level or any class 11, 12, like that. So I want to introduce special theory of relativity in a different format, unlike any other textbook. Okay, you have some textbooks and you find that from the history development by Ether, Michelson-Morley experiment, then get in touch with special relativity, and after that you have some tensorial problem. You have some
lane contraction, time dilation, etc. And last of all, 4 vector. But here I want to introduce special relativity in a different kind of approach and in a different kind of manner. So it gives us a different kind of perception to play a vital role and to play with space, time, etc. and etc. So this is most interesting topic. আমি যেটা বারবার করেই বলছি কথাটা যে স্পেশাল রিলেটিভিটি খুব ইন্টারেস্টিং টপিক, কারণ এটা আমার খুব ফেভারিট টপিক এবং এটার উপর আমি চাই যতটা সম্ভব ভালো লেকচার দেওয়া পসিবল আমি চেষ্টা করব আমার তরফ থেকে। ওকে ফাইন, সো দিস ইজ আ প্রিলিমিনারি টপিক। ওকে, সো ঠিক আছে, ঢোকা যাক এবার তাহলে মেন টপিকে। এটা একটু রাইট ডাউন করে নিলে ভালো হয়, আমি চাইবো এটা রাইট ডাউন করে না যাক। তো বেসিক টপিক ঢোকা যাক। ওকে, আমরা রিলেটিভিটি পড়ছি মানে আমরা ফিজিক্স জানছি। তো আমাদের একটা ক্রাইটেরিয়া মানে আমি একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে ফিজিক্সের একটা কথা খুব আমি ইউজ করে থাকি, আমার খুব ভালো লাগে কথাটা। সেটা হচ্ছে যে দ্য হোল নেচার ইজ কমপ্লিটলি জেনারেল রিলেটিভিস্টিক অ্যান্ড কমপ্লিটলি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল। ঠিক আছে, তো এই কথাটা আমি খুব বলে থাকি, কারণ আফটার সাম ডেজ তোমরা জানতে পারবে যে কেন আমি এই কথাটা ইউজ করছি, যে টোটাল আমাদের নেচারটাই জেনারেল রিলেটিভিস্টিক অ্যান্ড কমপ্লিটলি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল। সো আমি কিছুদিন পর ডেরাইভ করবো। অ্যান্ড আনাদার থিং, সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টেড পার্টিসিপেন্টস অর স্টুডেন্টস যারা রয়েছে এখানে, কেউ যদি চায় যে তারা অ্যাডভান্স কিছু চাই মানে অ্যাডভান্স কিছু টপিক জানতে চাই, দেন তারা আমার সঙ্গে ভায়া মেল আর ভায়া হোয়াটসঅ্যাপ তারা ইন্টারাক্ট করতে পারে। আমি তাদের জন্য কিছু ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস এবং জেনারেল রিলেটিভিটি অ্যান্ড সাম কার্ভেচার টেন্সর লাইক দ্যাট আমি সেসব আলোচনা করব। আপাতত বেসিক জিনিস আসা যাক। সো ফার্স্ট অফ অল, স্পেশাল রিলেটিভিটি বলতেই আমরা একজনের নামই বুঝি, তিনি হচ্ছেন আলবার্ট আইনস্টাইন। তো কি হয় আলবার্ট আইনস্টাইন না, ইন দ্য 20th century আলবার্ট আইনস্টাইন contributed to great things that is called relativity. So they have two different kind of relativity. One is special theory of relativity and another is general theory of relativity. So what is special theory of relativity and what is general theory of relativity? By introduction আমি খুব সামান্য কথা বলতে চাই যে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি কনসিডার্ড স্পেস টাইম বাই পুটিং স্পেস অ্যান্ড টাইম টুগেদার। ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানতে হবে যে স্পেস টাইম কোনো ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ নয়, যে আলাদা করে আমি স্পেস বলছি বা আলাদা করে আমি টাইম বলছি, এরকম কিছু নেই। স্পেস টাইম কমপ্লিটলি একটা ফেনোমেনা, একটা কমপ্লিট সেট বলতে পারি, এবং সেই স্পেস টাইমটাকে একসঙ্গে নিয়ে কিছু একটা করা হয়। Whereas general relativity tells about some force namely called gravity. আমরা সবাই বুঝি মোটামুটি যে গ্র্যাভিটিকে, এবং অনেক ইন্টারনেট অনেক জায়গায় আমরা দেখি যে গ্র্যাভিটিকে বলা হয় এরকম যে গ্র্যাভিটি ইজ আ জিওমেট্রি অফ স্পেস টাইম। তো যেটা বলার আমার সেটা হচ্ছে জেনারেল রিলেটিভিটি টেলস দ্যাট হাউ দ্য গ্র্যাভিটি অ্যাফেক্ট দ্য কার্ভেচার অফ স্পেস টাইম, দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটি ক্যান বি থট অফ অ্যাজ অ্যান অ্যাফেক্ট অফ কার্ভেচার অফ স্পেস টাইম। ওকে, ব্যাপারটা এরকমভাবে ভাবা যেতে পারে যে সাপোজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আই অ্যাম হিয়ার অ্যান্ড ইউ আর দিয়ার, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাহলে যদি আমাদের টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ মাস থাকে m1 m2, then the force is given by gm1 m2 by r square, where r is the distance between ourselves. So this is the general topic and it is more general. তো একটা কথা আমি বলতে চাই যে সেটা হচ্ছে যে স্পেশাল রিলেটিভিটি পড়া বা জেনারেল রিলেটিভিটি পড়া মোস্ট ন্যাচারাল ওয়ে হচ্ছে জেনারেল রিলেটিভিটি থেকে স্টার্ট করে দেন তার স্পেশাল ফর্মুলেশনগুলোকে টেনে আনা। কারণ ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য পিপল মনে করে জেনারেল রিলেটিভিটি খুব কঠিন একটা বিষয় বা খুব একটা হার্ড কমপ্লেক্স ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস রয়েছে, বাট সেরকম কিছু না। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ 90 to 93% টেনশরিয়াল প্রবলেমস খুব ইজি। লাইক একটা সাপোজ ইউ হ্যাভ সাম 20 টাইপস অফ ডিফারেন্ট ফাংশন অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডেরিভেটিভ দ্যাট ফাংশনস। ওকে, সো সেটা ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়ায় ঠিক সেই রকমই জেনারেল রিলেটিভিটিও সেরকম, যে তোমার কাছে 20টা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফাংশন রয়েছে এবং প্রত্যেকের ডেরিভেটিভ তোমাকে করতে বলা হয়েছে। তো ব্যাপারটা সেই রকম। তো ঠিক আছে, আমরা শুরু করি। তো আমরা একটু হিস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করবো, একটু ধীরে সুস্থে ট্রাই করবো একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে ব্যাপারটাকে বোঝার। ওকে, সো বিফোর 20th century, দ্যাট ইজ বিফোর আইনস্টাইন এরা, ফিজিক্সটা কীরকম ছিল না, অ্যাট দ্য রেট অফ 16 or 17th century
আমরা একটা পার্টিকেলের পজিশনকে ডিফাইন করতাম এই ওয়েতে যে এক্স ভেক্টর which is given by some coordinate, some standard Cartesian coordinate x, y, z or anything like r, theta, phi. Okay. In my notation, this is as a vector, x vector. You know that r is a vector which is given by x I hat plus y j hat plus z k hat. So I cap, j cap, k cap are three unit vectors along x, y, z direction, and this is the component. In my notation, this is a vector x tilde, that is in textbook this is some bold letter. So this is my vector notation, x vector which is given by x, y, z, r, theta, phi. আমার দুটো কথা এখানে বলার রয়েছে। ফার্স্ট অফ অল, যে কোনো অবজেক্টকে যদি আমি অ্যাজ এ মার্কার হিসেবে বুঝতে চাই বা অ্যাজ এ পয়েন্ট হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে আমি এই অবজেক্টের ডিরেকশনটা বুঝতে পারবো। আই মিন আমি অবজেক্টটা কোথায় আছে, কোথায় লোকেটেড অবজেক্টটা, সেটা আমি জানতে পারবো বা ভায়া দিস ডেফিনেশন। দ্যাট ইজ, সাপোজ দিস ইজ অবজেক্ট and I want to introduce some coordinate for the object. So I can assume that this is my standard Cartesian coordinate system, and ওখান থেকে আমি এতটা এলাম x, দেন আমি এতটা এলাম, দেন y. So length, breadth and width, this is the x, y, z. সেকেন্ড থিং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলা, সেটা হচ্ছে যে the component x, y, z or r, theta, phi need not to be in the same dimension. এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি থিটা অ্যান্ড ফাই আর ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি, ওয়ার আর হ্যাজ সাম ডাইমেনশন ইন মিটার, সেন্টিমিটার, লাইক দ্যাট। সো তাদের সবসময় সেম ডাইমেনশন থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইভেন ডাইমেনশন লেস নিয়ে অনেক অবজেক্টকে আমরা ডিল করে থাকি, আই মিন অনেক কোঅর্ডিনেটকে আমরা ডিল করে থাকি। ইন 16 and 17 centuries, পিপল আর ফিজিসিস্ট বা ম্যাথামেটিশিয়ান যাই বলা যাক না কেন, তারা প্রত্যেকে খুব কমপ্লেক্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে ডিল করতো। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং টপিক যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম টু কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ট্রান্সফরমেশনটা কিন্তু লিনিয়ার নয়, দিস ইজ এ নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন। অ্যান্ড সেই নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ইউজ করার জন্য ফিজিক্স কিন্তু কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড নয়। মাইন্ড ইট, physics is not affected, that is physics is completely independent of the coordinate transformation. আমি আগেই বললাম যে কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আমাদের জন্য মার্কার, একটা পজিশনকে বোঝানোর জন্য আমি কোঅর্ডিনেট ইউজ করছি। সেখানে আমি কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট ইউজ করবো না, সিলিন্ড্রিক্যাল পোলার ইউজ করবো না, স্ফেরিক্যাল পোলার ইউজ করবো, দ্যাটস কমপ্লিটলি আমার চয়েস। অবভিয়াসলি বলবে যে সবচেয়ে বেস্ট ওয়েটা ইউজ করা, অবভিয়াসলি ঠিক আছে, কিন্তু কমপ্লিটলি আমার চয়েস যে আমি কোনটা ইউজ করবো। সো ফিজিক্স ইজ কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য কোঅর্ডিনেটস, আর কোঅর্ডিনেটস চুজ করার জন্য ফিজিক্স কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড হয় না, এটা আমাদের ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে। সো ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য পজিশন ভেক্টর এক্স, ওয়াই, জেড আর আর থিটা ফাই। ইউ হ্যাভ অ্যানাদার কাইন্ড অফ কোঅর্ডিনেট, সো আমি এখানে ডট 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 ছেড়ে দিলাম। দেন পিউপল আরও একটা জিনিস বুঝেছিল ইন দ্য 17-16 সেঞ্চুরিতে, সেটা হচ্ছে যে টাইম। টাইম বিষয়টা কি না, টাইম হচ্ছে যেটা সমস্ত কিছুকে ইভলভ করে থাকে, আমাদের সমস্ত নেচারটাকে ইভলভ করে থাকে। যদি আমি বলে নিই গড গিভস আস টাইম, ইফ আই কনসিডার দ্যাট গড গিভস আস টাইম, দেন আমি এটা বলতে পারি যে আমরা বেড়ে উঠছি, আমাদের বয়স হচ্ছে, ঠিক আছে, আমরা একদিন মরে যাব, তো সমস্তটাই টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তাই জন্য টাইম হচ্ছে একটা স্পেশাল অ্যান্ড অ্যাবসলিউট কেস। সমস্ত টেক্সট বুকসে লেখা রয়েছে টাইম হচ্ছে অ্যাবসলিউট, বাট আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলি, টাইম ইজ নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসলিউট, it is absolute and also special case. ঠিক আছে, so time is absolute and obviously special. Okay, as for example আমি বলতে পারি যে যদি আমার কাছে একটা বল থাকে বা আমার কাছে পেনটা থাকে, পেনটাকে আমি বলতে ছুরি, তাহলে পেনটাকে ছোড়ার জন্য পেনটার ট্র্যাজেক্টরি ডিফাইন করতে গেলে, সাপোজ আই এম গিভেন x as a function of t, y as a function of t, z as a function of t, that is r as a function of t, theta as a function of t, phi as a function of t, then in general x is a function of t. Okay, so time is completely important আমাদের জন্য, ঠিক আছে, this is time. Then people in 17th century আরো একটা জিনিস তারা, I mean আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ এই স্পেস, I mean this coordinate system and this time, এইখান থেকে আরো একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস বেরিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে what is the laws of physics, I mean what is the equation of motion. So in the Newtonian era we know the equation of motion, that is called Newton's equation of motion. So if you have some mass m, then some mass m and some acceleration d2x dt square which is equal to some amount of force.
This equation exactly tells you that if you have some mass m and you originated some force F, you generated some force F, then the force produces some acceleration which is given by d2x dt square. This is the acceleration. And this equation also tells me that how the particle is moving under the force, I mean under some field or like that. Okay, so this is called Newton's equation of motion. Everybody know that. Now আমি physics ব্যাকগ্রাউন্ডে দুটো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফোর্স এক্সপ্লেইন করবো আমার এই টপিকের জন্য। সেই দুটো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ দেয়ার আর মেনি টাইপ অফ ফোর্সেস, অনেক ধরনের ফোর্স রয়েছে পৃথিবীতে। তার মধ্যে আমি দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফোর্স নিয়ে ডিল করবো। তার মধ্যে একটা ফোর্স হচ্ছে আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। সো এফ ফর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আই উড লাইক টু প্রেফার জি। সো ফোর্স এফ জি, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, which is given by some mg, where g is the acceleration due to gravity. Okay, where g is the acceleration due to gravity. And I have another kind of force called electromagnetic force, which is given by Fe for electromagnetic force E. This will be Q E, that is electric field, and as well as some magnetic field V cross B. Okay, so these are two types of force. This is gravitational force, where G is the gravitational field, and this is electromagnetic force, where Q is the charged particle, E is the generated electric field, V is the velocity of the particle, and B is the magnetic field. Okay, fine. Now যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে যে আমি বারবার করে কথাটা বলছি যে G is the field, E is the field, B is the field. So we have a thing that this and this. This is field. Okay, তাহলে আমরা দেখলাম একটা পার্টিকেল ইয়াম মাসের একটা পার্টিকেলের উপর কি অ্যাক্সেলারেশন ক্রিয়েট করছে এবং কি অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ক্রিয়েট করছে। সেই ইকুয়েশনকে ইউজ করে আমরা সেখান থেকে ডিরেক্টলি বলতে পারছি যে কি পার্টিকেলটা কিভাবে মুভ করছে। and from that we have some other type of force like electromagnetic force. Now what is field? This is a more great question. এটা আমি পরে ডিসকাস করব what is field. যেটা বলার এখানে সেটা হচ্ছে যে যদি পার্টিকেল আমার এই ইকুয়েশন অফ মোশনটাকে মেনে চলে, দ্যাট ইজ পার্টিকেল কিভাবে মুভ করছে আন্ডার সাম ফোর্স, দেন এই ইকুয়েশন অফ মোশন আমাকে বলে যে এই ফিল্ডগুলো কিভাবে প্রডিউসড হচ্ছে। ওকে, আমি জানি আমার এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে, আর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড রয়েছে। সো এই ফিল্ডগুলো কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে, দ্যাট ইজ মোর ইন্টারেস্টিং থিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন অ্যাবাউট দ্যাট। সো ফার্স্ট অফ অল ফিল্ড কীভাবে প্রডিউসড হচ্ছে না, আমরা মোটামুটি অলওয়েজ জানি যে এই এফ অফ জি সাম ইকুয়েশন ফলো করে, যে ইকুয়েশনটাকে আমরা বলি আই থিঙ্ক এটা তোমরা সবাই জানো যে এই ব্যাপারটা কি হয়। কারণ আমি যখন এই ইকুয়েশন মোশনটা লিখেছি আমি এক্সপেক্ট করবো তোমাদের থেকে যে তোমরা অ্যাটলিস্ট ভেক্টর ক্যালকুলাস অ্যান্ড জেনারেল ক্যালকুলাস তোমরা জানো, অ্যান্ড কার্ল ডাইভারজেন্স গ্রেডিয়েন্ট এই নিয়ে তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। আমি জাস্ট ইকুয়েশন মোশনগুলো লেখার চেষ্টা করছি for simplicity. First of all, I want to write for gravitational field. We know curl of G equal to 0, and from that we know that Laplacian of phi, where phi is the gravitational potential associated with gravitational field, this will be 4 pi g rho. Rho is the mass density. Here phi is a function of space time, rho is a function of space time. আমি ডিফারেন্ট, আমি এই অ্যাপ্রোচটা পরে বলবো যে phi কেন স্পেস টাইম, rho কেন স্পেস টাইম। And the most interesting field and the most interesting force equation, F equal to Q E plus V cross B. From this equation we know the Maxwell's equation. So লেখা যাক Maxwell's equation গুলো। First of all, divergence of B is 0. Second of all, curl of B is some J plus DE dt. ঠিক আছে, আমি এখানে মিউ 0 j প্লাস মিউ 0 ইপসাইলন 0 ডাইরেক্টলি লিখতে পারতাম, বাট আমি ধরে নিচ্ছি সেখানে কোনো সোর্স, কোনো চার্জ নেই, কমপ্লিটলি সোর্স চার্জ ফ্রি স্পেসে। থার্ড অফ অল,
divergence of the electric field, which is given by 4 pi u. And last of all, curl of E, which is given by minus del B del T. ওকে, ফিজিক্সে যে কোনো প্রবলেম করতে গেলে খুব ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে এসেছি আমাদের ডাইমেনশন ম্যাচ করতে হয়। তো আই থিঙ্ক আমার কোনো প্রবলেম রয়েছে ডাইমেনশনে, দেখে নিন একটু। কার্ল অফ বি মিনস বিটাকে আমি কার্ল করছি, মিনস আমি এখানে 1/r এর রেসপেক্টে কার্ল নিচ্ছি। সো দিস হ্যাজ দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড হ্যাজ দ্য ডাইমেনশন অফ পজিশন, whereas the right hand side is the dimension of some time. The same case approaches here. So this will be some 1/c dB dt, and this will become 1/c dE dt. But again আমি বলছি, in my notation c is equal to 1. আমি যখন স্পেশাল লিমিট ঢুকবো তখন আমি বলে দেবো in my notation c is equal to 1. আমি আগেই বলে দিলাম। So my notation c is equal to 1. Why c is equal to 1? For my convenience. আর কিছুই না, c equal to 1 করতে লাগে আসলে ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য। ওকে ফাইন। সো আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে ফিল্ড প্রডিউস হচ্ছে ভায়া দিস টাইপ অফ ইকুয়েশন। দিস ইজ কল্ড ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড ইকুয়েশন এন্ড দিস ইজ কল্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইকুয়েশন। এবার দেখা যাক ইকুয়েশনের মোশনটা কিভাবে কাজ করছে। m d2 dt2 which is given by some force. Now if I want to see about what is the time coordinate t, সাপোজ আমার কাছে একটা কোনো টাইম রয়েছে অ্যান্ড আমি একজন খুব রিগোরাস পারসন, আই মিন আমি একজন খুব কঠিন মানুষ যে চাইছি টাইমটাকে টি না লিখে একটা অন্য কোনো কোঅর্ডিনেট ইউজ করবো, লাইক টি কিউ। সো ইনস্টেড অফ টি আই ওয়ান্ট টু রাইট টি কিউ, সো টাইম হ্যাজ শিফটেড টু আ কোঅর্ডিনেট টি টু টি কিউ। ওকে, দেন দ্য ম্যাপিং অর ফাংশন সেটা তারা নিজেদের মতো করে বুঝে নেবে। তো যদি আমি এরকমটা বলে থাকি যে time t is replaced or transformed for some arbitrary monotonic function of time f of t, some arbitrary monotonic function of time where time preserves itself, then this equation, এটা তোমাদের কাজ হবে এটা ওয়ার্কআউট করে দেখে নেওয়া। এই ইকুয়েশনটা দেখতে হয়ে যাবে সেই পার্টিকুলার টাইমের জন্য, যদি এটা টি বার হয় আর তার করেসপন্ডিং পজিশন যদি এক্স বার হয়, তাহলে এই ইকুয়েশনটা দেখতে হয়ে যাবে m d2 x bar dt2 bar, which is just exactly equal to some alpha, which is a function of time, into some force, plus m times beta, which is also a function of time, into some dx dt. Okay, now alpha and beta are constant and alpha and beta can be calculated from the boundary condition. কি রকম বাউন্ডারি কন্ডিশন রয়েছে তার উপর আমি আলফা বিটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি, যেটা টাইমের ফাংশন। এরকম ইন্টারেস্টিং জিনিস খেয়াল করা যাক যে if we have no force in this equation, then acceleration goes to 0, and here we have f equal to 0, so we have some velocity dependent function. So completely Newton's laws of motion in different type of frame where time is transformed to another monotonic function, then there exists some dx dt, I mean velocity dependent function. But আমরা প্রত্যেকেই জানি Newton's equation of motion কোনো ধরনের ভুল না। I mean in the 16th or 17th century people always believe that equation of motion. Okay, so এটা কোনো প্রবলেম হচ্ছে আমাদের, সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তো এই প্রবলেম যে হচ্ছে যে টাইমটাকে আমি একটা কোঅর্ডিনেটে ট্রান্সফর্ম করছি যার জন্য আমার এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করছে এবং এই ইকুয়েশনটা হোল্ড করছে না। সো প্রবলেমটা কি হচ্ছে না, আমার প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমি এই কাজটা কোনোদিন করতে পারবো না, কারণ আমি একটা কথা আগেই বলেছি, টাইম ইজ কমপ্লিটলি অ্যাবসলিউট ইন 17th-16th century. So time is completely absolute and completely special case. If God gives us time, then it is very very special. So you cannot transform any kind of transformation via this, like this. Okay, so আমি কখনোই টাইমটাকে ট্রান্সফর্ম করে এটা অন্য কোনো কোঅর্ডিনেটে নিয়ে যেতে পারবো না। দ্যাটস ওয়াই আমি যদি এই ইকুয়েশনটার দিকে তাকাই,
এবং এটাকে যদি আমি মোস্ট রিগোরাস ইকুয়েশন ধরে নিই তাহলে আমি অবশ্যই কথাটা বলতে পারি টাইম ইজ নট অ্যাবসলিউট থিং বাট ইট ইজ অলসো স্পেশাল থিং। সো টাইম ইজ কমপ্লিটলি অ্যাবসলিউট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পেশাল। ওকে, সো ফাইন, দিস কমপ্লিটলি ডান। নাও অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ, সেটা হচ্ছে আমরা টাইমের জন্য দেখে নিলাম যে টাইমটাকে আমরা কোনো জন্য এইভাবে রিপ্লেস করতে পারি না। স্পেসের জন্য কি হতে পারে, তার মানে আমি বলতে চাইছি স্পেসটা কিভাবে ভ্যারি করবে ডিফারেন্ট ফ্রেমে বা ডিফারেন্ট কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে। তো ইন দ্য 17 or 16th সেঞ্চুরি ব্যাপারটাকে এইভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সাপোজ আমি আমার ফ্রেমে আমি আমার কোঅর্ডিনেটে রেস্টে রয়েছি, আর আরেকজন আমার এক ফ্রেন্ড সে একটা কারে করে একটা ভেলোসিটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। দ্য কার, সেই ভেলোসিটিটা লিনিয়ার হতে পারে, সার্কুলার হতে পারে, and any kind of velocity হতে পারে। So we have two different kind of coordinate system, so we have two different kind of transformation. So what is that? দেখা যাক ব্যাপারটা কিরকম। আমি এটা লিস্ট করে দিচ্ছি, তোমরা সবাই এটা ওয়ার্কআউট করে নিও। ফাইন, সো sorry. Suppose I have some coordinate in my frame x and y. Okay? For my assumption or for my simplicity, I find another type of coordinate in here which is parallel to x, that is x bar, and this is y bar. ওকে, এই ফ্রেমটা এই ফ্রেমের সঙ্গে প্যারালাল হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই, আমি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্রেমও নিতে পারি। আমি আমার সিম্পলিসিটির জন্য ফ্রেমটাকে প্যারালাল কনসিডার করেছি। নাও সাপোজ ইউ জয়েন দিস, so this is a vector and there are some particles or anything, and this is some q which is a function of time, and this is x bar time, and we can join this. So this will be some x which is a function of time. Now I wanted to know that what is the relation between x bar, qt, etc. খুব ফর্চুনেটলি তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা খুব ইজি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে যে this is a vector and this is a vector, so this is a vector and we know the vector addition subtraction rule. That's why we have some x bar which is a function of time which is exactly equal to some x which is a function of time minus q which is a function of time. Okay? Now take the derivative with respect to time. First order derivative with respect to time. Then we have some v bar which is equal to some v minus q dot. Okay? যদি আমি আরেকবার টাইমের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করি তাহলে এটা হবে অ্যাক্সিলারেশন ইন এক্স বার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এটা হবে অ্যাক্সিলারেশন ইন এক্স কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, and this will be q double dot. But I know like Newton's laws of motion, this will be something like m d2x dt2 which is equal to some function force F. So there exists some extra term. What goes wrong? আমাদের ভুলটা কোথায় হচ্ছে? আমরা মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল টু ফোর্স কনসিডার করেছিলাম, যেটা কমপ্লিটলি ঠিকঠাক এবং এটা কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য কোঅর্ডিনেট। দেন আমরা এরকম একটা কেস কনসিডার করলাম যেখানে একটা কোঅর্ডিনেটের রেসপেক্টে একটা কোঅর্ডিনেট একটা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে একটা ভেক্টর অ্যাডিশন আমরা পসিবল করতে পেরেছি যেটা এরকম একটা ফরম্যাটে ফলো করে।
তাহলে আমাদের ভুলটা কোথায়? না, এর আনসারটা সেই সময় লোকেরা জানতো, ইভেন নিউটন এই আনসারটা জানতো। তো নিউটন বললো যে দেয়ার এক্সিস্ট সাম স্পেশাল টাইপ অফ কোঅর্ডিনেটস কল্ড ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স ইন হুইচ এই নিউটন লস অফ মোশনটা হোল্ড করে দেবে। নাও হোয়াট ইজ ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স? ইউ ক্যান আস্ক মি হোয়াট ইজ ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। ফার্স্ট অফ অল এর ডেফিনেশন বলতে গেলে আমি বলবো যে ফিজিক্স যত সিম্পলিসিটি হয়েছে, ফিজিক্স যত অ্যাপ্রক্সিমেশন থেকে সহজে আমরা একটা কমপ্লিট জেনারেল একটা কমপ্লিট কমপ্লেক্স ডেরিভেশন থেকে অ্যাপ্রক্সিমেশন করে খুব ছোট জায়গায় এসেছে, তত আমরা ফিজিক্সটাকে খুব ডিপলি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। তাই যদি বলতে হয় ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সের ডেফিনেশন, অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশনটা আমি কিছুদিন পরে বলবো, বাট অ্যাজ পার সিম্পলিসিটি আমি এভাবে বলতে পারি যে যদি তোমাকে একটা অবজেক্ট দেওয়া হয় এবং বলা হয় সেই অবজেক্টটা যে কোঅর্ডিনেট ফ্রেমে রয়েছে সেই কোঅর্ডিনেটের সমস্ত ফোর্সগুলোকে তুমি ক্যান্সেল আউট করে দাও, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু টেক আ অবজেক্ট অ্যান্ড দেন ইউ মেক শিওর দ্যাট অল দ্য ফোর্স, the object has not influenced by any type of forces, so the object always moving with a uniform velocity. এবং তারপরে তুমি যদি গিয়ে দেখো যে সেই অবজেক্টটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে নেই, দেন তোমাকে একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফোর্স এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এমনভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে যাতে সেই অবজেক্টটা অলওয়েজ ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করে, এবং যে মোমেন্টে এই অবজেক্টটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে মুভ করবে সেই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের কাজ করবে ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। ওকে, এই ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সের রেসপেক্টে অন্য কোনো ফ্রেম যদি মুভ করে তাহলে প্রত্যেক ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স হবে। ইফ ওয়ান ফ্রেম ওয়াজ ইনার্শিয়াল দেন অল দ্য ফ্রেমস হুইচ আর মুভিং উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স উইল অলসো বি ইনার্শিয়াল। ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সের জন্য একটা কোশ্চেন আমাদের সামনে অ্যারাইজ করলো যে what is the class of the coordinate in which we can still maintain Newton's laws of motion, that is m d2 s dt2 is equal to f. Now for the class of that type of coordinate system we have some q double dot of t to 0. This is for inertial reference frame. So q must be a linear function of time. Okay, so q must be a linear function of time. Q must be a linear function of time. Okay, q double dot goes away, so q always is a uniform function of velocity. Now I want to introduce a more thing and a set of coordinate transformation which is called Galilean transformation. Galilean transformation, in which I want to write down some equation x bar which is equal to x minus vt. Here we write capital V for convenience that v is the velocity of this particle. Okay, so x bar which is equal to x minus vt. So this is the motion. Okay, and যদি আমরা ভেলোসিটি নিয়ে দেখতে চাই তাহলে ভেলোসিটিটা কি হবে না, আমার ভেলোসিটি হয়ে যাবে v bar which is equal to v minus, okay, capital V. Okay, this is very good. Okay, this is very good. These two type of equation is known as Galilean transformation. That is you have আমি বলতে চাইছি যে তোমার খালি এখানে এই x bar equal to x minus vt নেই, I mean this is x bar equal to x minus vt, y bar equal to y, z bar equal to z, and obviously তোমাকে অ্যাসিওর করা হচ্ছে time has some special property as well as some absolute property, so t equal to t bar. Okay, time has some absolute and special property, so t equal to t bar, and this is the equation. Now y bar equal to y and z bar equal to z, because this is a parallel, the particle is moving along x axis alone, so that's why x bar equal to x minus vt. For the velocity আমি বলতে পারি
v bar equal to v minus capital V, that is যদি কোনো পার্টিকেল এখানে মেটেরিয়াল পার্টিকেল এখানে থাকে আর সে যদি মুভ করে একটা যে কোনো ভেলোসিটিতে তার করেসপন্ডিং ভেলোসিটি এরকম ভাবে রিলেটেড থাকবে অ্যাকর্ডিং টু গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন। ওকে, খুব সুন্দর ইকুয়েশন দেখতে লাগছে আমার, ইট ইজ ভেরি নাইস। একদমই না, ভুলটা কোথায় হয়েছে? আমাদের যেটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু ডিপলি দেখতে যাই সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, আই মিন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ল, লাইক QE প্লাস V ক্রস B। এই ইকুয়েশনটাকে সেকেন্ড টাইম ডেরিভেটিভ করলে আমরা অ্যাক্সেলারেশন পাবো এবং সেই অ্যাক্সেলারেশনে v 0 হয়ে যাবে, ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ক্যাপিটাল V 0 হয়ে যাবে। এই অ্যাক্সেলারেশন পাওয়া মানে সেটা নিউটনস লস অফ মোশনকে হোল্ড করে যাবে, কারণ ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স মানে আমরা বুঝতে পারলাম সেটা নিউটনস লস অফ মোশনকে হোল্ড করবে। অনেক বই এরকম লেখা থাকে যে এই ফ্রেম অফ রেফারেন্স যেখানে নিউটনস লস অফ মোশন ওবে করে সেই ফ্রেম অফ রেফারেন্স কি ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স বলে, ঠিক আছে, বাট সেটা এক্স্যাক্টলি স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন নয় ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। ওকে, তার মানে এই ভেলোসিটিকে ডেরিভেটিভ করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্যাপিটাল V, দ্যাট ইজ দ্য ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, এটা 0 হয়ে যাবে and we get some acceleration which is given by this equation। তাহলে আমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ল এর জন্য কি হবে? আই মিন এখানে একটা v রয়েছে, সো দিস v is the velocity of the particle, এই v এর জন্য কি হবে? সাপোজ আমি বললাম যে we have two different kind of coordinate and we have two different kind of coordinate as well as different kind of velocity, electric field, magnetic field, etc. তার মানে এই ফোর্স লটাকে লিখতে গেলে দিস ইজ এ ভেক্টর, সো আমি একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে সাম QE1 ভেক্টর প্লাস VU1 ভেক্টর ক্রস V1 ভেক্টর এন্ড আনাদার কোঅর্ডিনেট আমি লিখব QE2 ভেক্টর প্লাস V2 ভেক্টর ক্রস V2 ভেক্টর। So we have two different kind of velocity as well as electric field and as well as magnetic field. Then we can add them together. তার মানে there exists some velocity, but আমি এখানে বলছি velocity কোনো ব্যাপার সাথে নেই। তাহলে ভুলটা কিভাবে হচ্ছে বা ভুলটা কোথায় হচ্ছে? না, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নিউটনস লস অফ মোশন গুলো এই পার্টিকুলার ট্রান্সফরমেশনকে মানে এই পার্টিকুলার ট্রান্সফরমেশন নিউটনস লস অফ মোশন গুলো হোল্ড করে, হোয়ারাস এইখানে হোল্ড করে না। এটা পরবর্তীকালে ম্যাক্সওয়েল যখন ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশনগুলো দিয়েছিল তখন ম্যাক্সওয়েল সেটা পরিষ্কার করেছিল এবং সেটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট। ঠিক আছে, আজকের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে যে আমি যে ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশনগুলো লিখেছি সেখান থেকে তোমরা চেষ্টা করবে যে আন্ডার দিস ট্রান্সফরমেশন তোমাকে দেখাতে হবে যে ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশনগুলো এই ট্রান্সফরমেশনের আন্ডারে হোল্ড করে না। দ্যাট ইজ আমরা বলতে পারি যে ম্যাক্সওয়েল লস অফ ইকুয়েশন ডাজ নট রিমেইন ইনভ্যারিয়েন্ট আন্ডার সাচ টাইপ অফ ট্রান্সফরমেশন। আচ্ছা, একটা কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে ইনভ্যারিয়েন্ট টার্মটাকে আমি স্পেশাল রিলেটিভিটিতে ইউজ করবো না। বেসিক্যালি ইনভ্যারিয়েন্ট টার্মটা স্পেশাল রিলেটিভিটিতে ইউজ করা হয়, বাট আমি ইনভ্যারিয়েন্ট টার্মটাকে মোর কনভিনিয়েন্টলি কোভেরিয়েন্ট টার্ম ইউজ করবো, কারণ যখন এটাকে আমরা স্পেস টাইমে জেনারেলাইজ করি তখন সেটা একটা কোভেরিয়েন্ট ব্যাপার স্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সেটা আমরা পরবর্তীতে ডিসকাস করবো। যাই হোক, তো এটা বলা বেটার যে ম্যাক্সওয়েলস লস অফ মোশন, আই মিন ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন, ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড ইকুয়েশন আর ম্যাক্সওয়েল ওয়েভ ইকুয়েশন does not remain covariant under Galilean transformation. এটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, ফাইন। তো আমরা দেখে নিলাম যে আফটার অ্যাসাইনমেন্ট অবভিয়াসলি আমরা দেখে নিলাম যে ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশন অফ মোশন, ম্যাক্সওয়েল ফিল্ড ইকুয়েশন আর ওয়েভ ইকুয়েশন এই গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশনকে স্যাটিসফাই করছে না। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, করছে না কি আছে, অসুবিধা কি আছে? করছে না নিউটন লস অফ মোশন তো করছে, আমার একে দিয়ে কাজ চলে যাবে, আমার দরকার নেই একে জানা। ওকে, ফাইন। তারপরে আমি তোমাকে বললাম ঠিক আছে চলো তাহলে তুমি আমাকে একটা কোশ্চেনের আনসার দাও, যে সাপোজ আমার টু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কোঅর্ডিনেট রয়েছে এবং সাপোজ আমার কাছে একটা কোঅর্ডিনেটই রয়েছে ধরে নাও ফর সিম্পলিসিটি, এবং সেই একটা কোঅর্ডিনেটে আমার কাছে সিস্টেম অফ পার্টিকলস রয়েছে। ফর দ্যাট সিস্টেম অফ পার্টিকলস দিস ইকুয়েশন টেলস ইউ দ্যাট হাউ দ্য পার্টিকলস ইজ মুভিং আন্ডার সাম ফোর্সেস or আন্ডার সাম ফিল্ড। সাপোজ আমি তোমাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড দিয়েছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রিক ফিল্ড and ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়েছি, সো দেয়ার এক্সিস্টস সাম গ্র্যাভিটেশনাল প্লাস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। So the equation of motion, this kind of equation of motion tells you that how the particle, system of particles is moving under the gravitational field, and after that this equation of motion tells you that now I know that the particle is moving in some trajectory and I want to calculate what amount of field which is produced by the particles. So this is electric field, this is magnetic field via some Maxwell's equation.
সেটা খুব বড় প্রবলেম, কারণ এই ইকুয়েশন অফ মোশন একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ভ্যালিড, এই ইকুয়েশন অফ মোশন আবার এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ভ্যালিড নয়। তার মানে আমার কাছে গ্রেট প্রবলেম দাঁড়িয়ে গেল যে আমার কাছে একটা সিস্টেম অফ পার্টিকেলস রয়েছে যার জন্য আমি তারা কীভাবে মুভ করছে বের করতে পারছি, বাট তারপরে যদি মুভ মানে বের করতে চাই যে কীভাবে তারা ফিল্ডটাকে জেনারেট করছে, সাম ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করছে, সেটা আমি করতে পারছি না ভায়া দিস ট্রান্সফরমেশন ল। অ্যান্ড আমি অবভিয়াসলি বলে দিয়েছি যে ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশনগুলো এই ট্রান্সফরমেশনকে ওবে করে না। সো আমার কাছে একটা খুব বড় প্রবলেম দাঁড়িয়ে গেল। অ্যানাদার থিং আমি একটু বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে আমি যে ফ্রেমে রয়েছি, সাপোজ আমি এই ফ্রেমে রয়েছি, আর একজন অবজারভার এই ফ্রেমে রয়েছে, তাহলে তার আমাদের দুজনের রেসপেক্টে অবভিয়াসলি নিউটনস লস অফ মোশন হোল্ড করবে আন্ডার দিস গ্রেডিয়েন্ট ট্রান্সফরমেশন, ওকে, বিকজ টাইম ইজ অ্যাবসার্ড থিং, আই মিন টাইম ইজ কমপ্লিটলি একটা ক্রেজি থিং, দ্যাট টাইম ইজ কমপ্লিটলি অ্যাবসলিউট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পেশাল। তার জন্য কিন্তু এই গল্পটা হয়, আই মিন এই ব্যাপারটা হয়। ওকে ফাইন, আই থিঙ্ক this is the perfect time to stop here. In the next lecture আমি আরো কিছু বলবো যে এরপরে আমরা কিভাবে বেরোবো, আমাদের কাছে কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ করে গেল, ওকে। অ্যান্ড যেটা বলার আমার সেটা হচ্ছে যে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক চলছে, তো ফিজিক্যালি আমরা ইন্টারেক্ট করতে পারছি না, তার জন্য এরকম ব্যবস্থা। আর আমি একটু অন্যভাবে স্পেশাল ভিডিও ডিল করতে চাইছি। তো যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো অ্যান্ড কমেন্ট অবশ্যই করো। আই মিন যে কোনো ধরনের কমেন্ট, খারাপ লাগলো, কোথায় বুঝতে পারলো না, কী প্রবলেম হলো। আর তাছাড়া আমি তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আমার মেল আইডি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের, ইন্টারেস্টেড পার্টিসিপেন্টস ক্যান পিং মি অলসো। আমি যথারীতি চেষ্টা করবো আমার দিক থেকে ব্যাপারটা দেখার। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো, প্রবলেম হলে জানিও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড ফাইনালি একটা কথা বলবো যে বাড়িতে বসে ফিজিক্সটা খুব ভালো মতো পড়ো, stay at home and stay safe.